जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय एकाउंट चैप्टर 1 हिसाबी पद्धति अने तेना पारिभाषिक शब्दों। तो हवे आजना विडियो में आपणे हिसाबी माहितीना उपयोगकर्ताओ अने तेमनी जरूरियातो एना विषे आजे अभ्यास करीशुं। तो अगाउना विडियोनी अंदर आपणे हिसाबी पद्धतिनी मर्यादाओ अने हिसाबी माहितीना गुणात्मक लक्षणों विषे चर्चा करी हती। हवे त्यारबाद हिसाबी माहितीना उपयोगकर्ताओ अने तेमनी जरूरियातो समजावो। तमने एवो प्रश्न पूछे, बराबर 5 मार्क्सनी अंदर तमने प्रश्न पूछे तो 10 मुद्दा आपणे दर्शाववा पड़शे अने जो 3 मार्क्समां जो प्रश्न पूछाय तो आपणे 6 मुद्दा समजाववा पड़शे। तो अहींया उपयोगकर्ताओ अने तेमनी जरूरियातो ना टोटल 12 मुद्दा तमने आपेला छे, जेमां पहेलुं छे संचालको, त्यारबाद शेर होल्डर्स, संभवित शेर होल्डर्स, लेणदारो, कर्मचारीओ, वेरा अधिकारीओ, ग्राहको, विदेशी उद्योग साहसिको, नियमनकारी संस्थाओं, व्यवसायी संस्थाओं, संशोधको अने विश्लेषको अने सर्ग। आम 12 तमने उपयोगकर्ताओ आपेला छे। तेमने आ हिसाबी माहिती जुदी जुदी रीते मददरूप थती होय छे के एनी जरूरियात होय ए जरूरियात मुजब आ हिसाबी माहितीमांथी जे उपयोगकर्ताओ छे तेमने जे जरूरी माहिती छे ए हिसाबी माहितीमांथी मळती होय छे। तो आ बधा उपयोगकर्ताओ जे छे तेना विषे एक पछी एक आपणे बधा उपयोगकर्ताओनी समजूती मेळवीए। तो टेक्स्टबुकनी अंदर हिसाबी माहितीना उपयोगकर्ताओ अने तेमनी जरूरियातो, तो एमां सौप्रथम पेज नंबर 8 पर पहेलुं छे आपणे संचालको। तो एनी अंदर जोईए कंपनीना स्वरूपमां शेर होल्डरो मालिक गणाय छे अने कंपनीनुं बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स द्वारा संचालन करवामां आवे छे। तो आपणे खबर छे के शेर होल्डरो छे ए कंपनीना मालिको गणाय छे, बराबर। ज्यारे डिबेन्चर होल्डरो छे ए कंपनीना लेणदारो गणाय छे। तो आजे कंपनीनुं बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स द्वारा ए संचालन करवामां आवे छे। तेमना द्वारा लेवामां आवेल नीति विषयक निर्णयोनी असर हिसाबोमां प्रतिबिंबित थती होय छे। हवे आ जे संचालको छे ए संचालन करी अने जे नीति विषयक निर्णयो ले छे एनी असर एना जे परिणामो छे, हिसाबो छे, एमांथी आपणे प्राप्त थती होय छे। धंधाना नक्की करेला उद्देशो तेओ हासिल करी शक्या छे के केम ते अंगेनी जाणकारी प्राप्त करे छे। तेमनुं कार्य आयोजन अने अंकुशना आधारे निर्धारित उद्देशोनी प्राप्ति अंगेनुं छे। संचालकोनुं मुख्य उद्देश शुं छे तो के जे एणे नीति नियमोनुं पालन करीने जे एनो चोक्कस नक्की करेलो ध्येय छे ए ध्येय सिद्ध करवानो एनुं खास उद्देश होय छे। तेओ आयोजित अंदाजो अने खरेखर परिणामोनी सरखामणी करीने विचलनो शोधे छे के आपणे जे अंदाजित के धारणा करी हती ते अने खरेखर एनुं परिणाम शुं मळ्युं छे आ बंने वच्चेनो तफावत एटले के विचलन ए शोधवामां आवे छे अने ए तफावत जे आवे छे तो एमां कई रीतना सावचेती राखीने आगळ भविष्यनी अंदर ए तफावत जे सर्जाय छे ए फरीवार न सर्जाय एवा पगलां पण लेवामां आवे छे। आ विचलनोनुं पुनरावर्तन न थाय ते रीते सुधारात्मक पगलां लेवामां आवे छे। એટલે જે માનો કે અંદાજો અને ખરેખર જે પરિણામ મળ્યું છે આ બંને વચ્ચે કોઈ વિચલન મળે છે, કોઈ તફાવત આવે છે, તો એ શા માટે આવે છે એ શોધવામાં આવે છે અને એને સુધારાત્મક પગલાં લઈ ભવિષ્યની અંદર એ ફરીવાર વિચલન કે તફાવત ન મળે
તેની ખાસ સાવચેતી રાખવામાં આવે છે. હિસાબો એ સંચાલકો માટે તેમની કાર્યક્ષમતા માપવા અંગેનું આદર્શ સાધન છે. જો શું કહે છે? હિસાબો છે એ સંચાલકો માટે તેમની કાર્યક્ષમતા માપવાનું એક આદર્શ સાધન ગણાય છે. સંચાલકો એ આંતરિક ઉપયોગકર્તા તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. આમ હિસાબો એ સંચાલકો માટે ખૂબ જ અગત્યતા ધરાવે છે. તો આમ સંચાલકોને પણ હિસાબી માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. એના માટે એ માહિતી જરૂરી છે. શા માટે? તો કે જેણે અંદાજો કરેલા છે અને ખરેખર જે એને પરિણામો મળ્યા છે એ બંને વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ તફાવત શોધી અને એમાં સુધારાત્મક પગલાં લેવા માટે કે નીતિ વિષયક એ નિર્ણયો છે એ નિર્ણયો લેવા માટે આ સંચાલકોને પણ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થાય છે. તો આપણે પહેલું જ ઉપયોગ કરતા જોયું સંચાલકો. હવે ત્યારબાદ બીજું જોઈએ શેર હોલ્ડર્સ. તો એની અંદર જોઈએ કાયદાકીય જોગવાઈઓના આધારે કંપનીના સંચાલકોએ નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં તમામ શેરહોલ્ડર્સને કંપનીના હિસાબોની પ્રમાણિત નકલ મોકલવાની હોય છે. જો શું કહે છે? કાયદાકીય જોગવાઈને આધારે કંપનીના જે સંચાલકો છે એ સંચાલકોએ જે ચોક્કસ સમય મર્યાદા, ચોક્કસ સમય જે નક્કી કરેલો છે એ સમય મર્યાદામાં જે શેરહોલ્ડર્સો છે એ તમામ શેરહોલ્ડર્સને કંપનીના જે હિસાબો હોય એ હિસાબોની એક નકલ એટલે કે ઝેરોક્સ મોકલવાની હોય છે, જેથી કરીને શેરહોલ્ડરને નિર્ણયો લેવા માટે મદદરૂપ થાય કે ભાઈ આ કંપનીમાં રોકાણ કરવું કે ન કરવું, અથવા કરવું તો કેટલું કરવું. આવા જુદા જુદા આર્થિક નિર્ણયો કે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવા માટે શેરહોલ્ડર્સને પણ આ હિસાબો છે એ મદદરૂપ થતા હોય છે. આ હિસાબોની નકલ મેળવવી શેરહોલ્ડર્સનો અધિકાર છે અને કંપનીની ફરજ છે. કંપનીની ફરજમાં આવે છે કે જે એના હિસાબો છે એ હિસાબોની એક નકલ તમામ શેરહોલ્ડર્સને મોકલવી, અને શેરહોલ્ડર્સનો અધિકાર છે કે જે કંપની છે એ કંપની પાસેથી એના હિસાબોની નકલ મેળવવાનો એને અધિકાર છે, એ કંપની પાસે માગી શકે છે. શેરહોલ્ડર્સ પ્રકાશિત થયેલ તમામ નાણાકીય અને બિન નાણાકીય વિગતોનું વિશ્લેષણ કરીને પોતાના કંપનીમાં રોકાણ અંગેના નિર્ણયની સમીક્ષા કરે છે, કંપનીના વિકાસ અંગે જાણકારી પ્રાપ્ત કરે છે, કંપનીના ભવિષ્ય અંગેનો અંદાજ પણ કરી શકે છે, અને આ બાબતને આધારે તેઓ નક્કી કરે છે કે કંપનીના શેરમાં રોકાણ રાખવું કે ન રાખવું. બરાબર? એટલે આ જે હિસાબો છે એ હિસાબોની નકલ પરથી કંપનીની નફાકારકતા વિશે જાણી શકાય, ત્યારબાદ એની આર્થિક પરિસ્થિતિ વિશે જાણી શકે છે, અને ત્યારબાદ શેરહોલ્ડર્સ છે એ નક્કી કરશે કે ભાઈ આ કંપનીમાં રોકાણ રાખવું કે ન રાખવું, અને રાખવું તો કેટલું રાખવું. આ જુદા જુદા નિર્ણયો લેવા માટે શેરહોલ્ડર્સને પણ આ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થાય છે. પર્યાવરણની રક્ષા હેતુસર હવે કંપનીઓએ ઈમેલ દ્વારા પણ હિસાબો મોકલવાની શરૂઆત કરી છે. હાલમાં તમે જુઓ છો ડિજિટલ ઇન્ડિયા, બરાબર? તો આજે હિસાબોની ઝેરોક્સ કે નકલ છે, બરાબર, એ મોકલવાને બદલે હવે ઈમેલ દ્વારા પણ આ હિસાબો છે એ મોકલવામાં આવે છે. આમ શેરહોલ્ડર્સને આ હિસાબી માહિતી છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. એટલે આ બીજો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયો કે શેરહોલ્ડર્સ પણ આ હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યારબાદ ત્રીજું જોઈએ સંભવિત શેરહોલ્ડર્સ. હવે શેરહોલ્ડર્સ અને સંભવિત શેરહોલ્ડર્સમાં તફાવત શું છે? તો પહેલાં તો એ સમજીએ. શેરહોલ્ડર્સ એટલે જે કંપનીના શેરહોલ્ડર ઓલરેડી છે, અને સંભવિત શેરહોલ્ડર એટલે ભવિષ્યમાં એ કંપનીના શેરહોલ્ડર બનવા માગે છે નહીં, પણ ભવિષ્યમાં એના શેર ખરીદી એ કંપનીમાં રોકાણ કરી તેમના શેરહોલ્ડર બનવા માટે ઈચ્છુક છે, એવા જ શેરહોલ્ડર છે એને સંભવિત શેરહોલ્ડર્સ કહેવાય. તો એની અંદર જોઈએ સંભવિત શેરહોલ્ડર્સ, તો કે આ એવા પ્રકારના રોકાણકારોનો વર્ગ છે કે જેઓ પોતે કંપનીના શેર ખરીદવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે. જો શું કીધું? ઈચ્છા ધરાવે છે, કંપનીના શેર ખરીદ્યા નથી પણ ખરીદવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, એવા જે શેરહોલ્ડર છે એને સંભવિત શેરહોલ્ડર્સ કહેવાય. કંપનીના શેરમાં રોકાણ કર્યા પછી તેમાંથી અપેક્ષિત વળતર મળશે કે કેમ તે અંગેની જાણકારી મેળવવાના હેતુસર
આ વર્ગ દ્વારા કંપનીની હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ જે સંભવિત શેર હોલ્ડર છે, જે ઈચ્છા ધરાવે છે કંપનીમાં રોકાણ કરવા માટે, એ શેર હોલ્ડરને કંપનીમાં જો રોકાણ કરશે તો એને જે અપેક્ષિત જે એનું વળતર છે કે એ ધારે છે કે ભાઈ મને આટલું વળતર મળવું જોઈએ, એ કંપનીમાંથી મળશે કે નહીં એ જાણવા માટે, એ નક્કી કરવા માટે આ હિસાબી માહિતી છે એ સંભવિત શેર હોલ્ડર્સને પણ ઉપયોગી થાય છે. ત્યારબાદ ચોથું છે લેણદારો. તો એની અંદર જોઈએ, લેણદારોમાં ટૂંકા ગાળાના લેણદારો કે જેઓ ધંધાકીય એકમને ઉધાર માલની સગવડ પૂરી પાડે છે તેનો સમાવેશ કરી શકાય. તો માનો કે ઉધારે માલ આપણે ખરીદ્યો છે, 15 દિવસ કે 1 મહિના માટે કે 2 મહિના માટે ઉધારે માલ ખરીદીએ છીએ, તો જે સામેનો વેપારી છે એ વેપારી આપણો લેણદાર ગણાય, કારણ કે એ આપણી પાસે પૈસા માગે છે, આપણે એને ચૂકવવાના છે, તો એ જે વેપારી છે એ વેપારી આપણો લેણદાર ગણાય અને આપણે એના દેવાદાર ગણાશું. બરાબર. તો આ જે લેણદારો છે એ લેણદારો પણ આ હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરશે કે ભાઈ આ કંપની કે આ પેઢી છે એને આપણે ઉધારે માલ વેચીએ છીએ, તો હવે એને ઉધારે માલ કેટલો વેચવો અથવા તો વેચવો કે ન વેચવો, બરાબર, એ અંગેનો નિર્ણય લેવા માટે પણ લેણદારોને ઉપયોગી થાય છે. આ ઉપરાંત લાંબા ગાળાના લેણદારોમાં ધિરાણ કરનાર સંસ્થાઓ કે કંપનીના ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ બંને પક્ષકારોએ ધંધાકીય એકમ પાસેથી ભવિષ્યમાં પોતાના લેણા મેળવવાના હોય છે. આ પક્ષકારો દ્વારા ધંધાની કમાણીની સ્થિતિ તેમજ આર્થિક સ્થિતિ અંગેની વર્તમાન અને ભવિષ્ય અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે આ પ્રકાશિત હિસાબોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે લાંબા ગાળાના જે ધિરાણો છે કરનાર સંસ્થાઓ છે, બરાબર, કોઈ નાણાકીય સંસ્થા હોય, કોઈ બેંક હોય કે કોઈ ઉછીની મૂડી આપતા હોય, બરાબર, તો એ જે પક્ષકારો જે છે, લેણદારો જે છે, એ લેણદારોને ઉછીના રૂપિયા આપવા કે ન આપવા, લાંબા સમયગાળા સુધી આપવા કે ન આપવા, એ નક્કી કરવા માટે અહીંયા લેણદારો જે છે, લાંબા ગાળાના લેણદારો છે, એને પણ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થાય છે કે ભાઈ આ જે પક્ષકારો છે કે આ જે વ્યક્તિ છે એને આપણે ઉછીના રૂપિયા આપવા કે ન આપવા, લાંબા સમયગાળા માટે આપવા કે ન આપવા, પરત આપણને મળી જશે કે નહીં મળી જાય, બરાબર. આ અંગેના નિર્ણયો લેવા માટે હિસાબી માહિતી છે એ લેણદારોને પણ ઉપયોગી થતી હોય છે. ત્યારબાદ પાંચમું છે કર્મચારીઓ. તો કર્મચારીઓને કઈ રીતના જરૂરી છે હિસાબી માહિતી, તો એ પણ જોઈએ. ધંધાકીય એકમમાં કર્મચારીઓ હિસાબો પરથી પોતાના પગાર વધારા, બોનસ અને નોકરીની સુરક્ષા અંગેની સ્થિતિનો ખ્યાલ મેળવે છે. સામાન્ય રીતે કર્મચારીઓ માટે હિસાબોમાં અગત્યનું અંગ ધંધાનો નફો હોય છે. તો કર્મચારીને કઈ રીતના ફાયદો થાય, કોઈ ભવિષ્યમાં કે આવતા વર્ષે આપણને પગાર વધારો મળશે કે નહીં મળે, બરાબર, કે આ પેઢીની અંદર કે આ કંપનીની અંદર બોનસ કેટલું મળશે, કે એની જે નોકરીની સુરક્ષા છે એ સુરક્ષા કેવી છે, એ અંગેની સ્થિતિ જાણવા માટે એ હિસાબી માહિતી એમને ઉપયોગી થાય છે. સામાન્ય રીતે કર્મચારીને ધંધાનો કે કંપનીનો જે નફો છે એ નફા વિશે એને માહિતી મેળવવા માટે આ હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. કારણ તો કે જેમ જેમ કંપની કે ધંધાનો કે પેઢીનો નફો વધશે તો તેના કર્મચારીને પગાર વધારો મળશે, એમને ફાયદો થશે. પણ જો કંપની કે પેઢી કે ધંધો છે એ જ નફો નથી કરતો કે ઓછો કરે છે તો તેના કર્મચારીને પણ એ પગાર આપી શકાય નહીં, વધુ પગાર આપી શકે નહીં. તો સૌપ્રથમ એનો તો ધંધાનો નફો જે છે એ નફા વિશેની માહિતી મેળવવા માટે આ હિસાબી માહિતી છે એ કર્મચારીઓને ઉપયોગી થાય છે કે ભાઈ આ ધંધો કે કંપની નફો કરે છે કે નફામાં વધારો થાય છે કે નહીં, તેના પરથી તેમને પગાર વધારો મળશે, બોનસ મળશે કે નહીં, કે નોકરીની સુરક્ષા કેવી છે, એની સ્થિતિ વિશેનો એને ખ્યાલ આવશે. નફાના આધારે પોતાની માગણીઓ તેઓ સંચાલકો સમક્ષ રજૂ કરે છે. ધંધાકીય એકમની આર્થિક સ્થિતિ અને વિકાસ સારો હશે તો પોતાની નોકરી છે એ સુરક્ષિત છે તે તેનો અંદાજ બાંધી શકે છે. જો કંપની કે પેઢી કે ધંધો નફો કરતો હશે તો એના કર્મચારીઓ છે પગાર વધારો માગી શકે કે બોનસ માગી શકશે. અને જો ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ સારી હશે, બરાબર, દર વર્ષે માનો કે નફાની અંદર વધારો થતો હોય, કંપની કે ધંધાનો વિકાસ થતો હોય, તો એ કર્મચારીઓની નોકરી છે સુરક્ષિત છે એવો અંદાજ એ બાંધી શકે. અને એ હિસાબી માહિતી છે આ જુદા જુદા
એને માહિતી કે એના નિર્ણયો લેવા માટે આ હિસાબી માહિતી છે એને ઉપયોગી થતી હોય છે. ત્યારબાદ છે વેરા અધિકારીઓ, એટલે જે આપણે ટેક્સ ચૂકવવાના થતા હોય એના જે ટેક્સના જે અધિકારીઓ છે એ અધિકારીઓને કઈ રીતના ઉપયોગી માહિતી થાય છે એ પણ જોઈએ. તો વેરા અધિકારીઓ દેશમાં વિવિધ પ્રકારના વેરાઓ, ધંધાની આવક, ધંધાની પ્રવૃત્તિઓ તેમજ અન્ય બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવે છે. આ વેરાઓની ઉઘરાણી અંગે દરેક વર્ષના અંદાજપત્રમાં સરકારો દ્વારા આ અંગેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે વેરા છે એ ધંધાની કોઈ આવક હોય કે ધંધાની પ્રવૃત્તિઓ છે, બરાબર, કે અન્ય જે બાબતો છે આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને એ વેરા અધિકારીઓ છે એ જે તે કંપની કે પેઢી કે ધંધાની જે વેરાની ચૂકવવાપાત્ર રકમ છે એ નક્કી કરતા હોય છે. તો એ ચૂકવવાપાત્ર રકમ નક્કી કરવા માટે આ વેરા અધિકારીઓને એ હિસાબી માહિતી છે એ ઉપયોગી થતી હોય છે. આ જોગવાઈઓ પ્રમાણે વેરાઓની ચૂકવણી ધંધા દ્વારા કે કંપની દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. વેરાની ચૂકવણી અંગેની જવાબદારી હિસાબો પરથી તૈયાર થતી હોય છે. તૈયાર થયેલા હિસાબો અને ચૂકવવામાં આવેલ વેરાઓ અંદાજપત્રની જોગવાઈ પ્રમાણે ચૂકવવામાં આવ્યા છે કે કેમ. માનો કે તમે જે હિસાબો ગયા વર્ષના હોય એ વેરા અધિકારીઓ માનો કે આપણા જે ગયા વર્ષના હિસાબો છે કે હિસાબી માહિતી છે એને ચેક કરશે અને તમે જે વેરો ચૂકવ્યો છે એ ચૂકવવા પાત્ર હતો એટલો જ ચૂકવ્યો છે ને કે એની કરતાં ઓછો ચૂકવ્યો છે કે એની કરતાં વધુ ચૂકવ્યો છે, આ અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે વેરા અધિકારીઓને પણ આ હિસાબી માહિતી છે ઉપયોગી થતી હોય છે. આ વેરાઓ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવતા હોય છે. આમ હિસાબોનો ઉપયોગ વેરા અધિકારીઓ દ્વારા પણ કરવામાં આવે છે. વેરા છે કોણ ઉઘરાવે છે? કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર છે આ વેરા બધા ઉઘરાવતા હોય છે. તો એ હિસાબી માહિતી પરથી આ વેરા અધિકારીઓ છે એ વેરાની કિંમત કે ચૂકવવાપાત્ર રકમ જે છે એ તમે બરોબર ચૂકવી છે કે નહીં, બરાબર, એ અંગેની માહિતી એના પરથી મળી રહે છે. તો આમ વેરા અધિકારીઓને પણ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થાય છે. ત્યારબાદ સાતમું જો ગ્રાહકો, તો ગ્રાહકોને માનો કે આ હિસાબી માહિતી કઈ રીતના ઉપયોગી થાય તો એની વિશે જોઈએ. તો ગ્રાહકો ધંધાકીય એકમના ગ્રાહકોને નફાના સર્જનમાં અગત્યના ભાગ તરીકે ગણી શકાય છે. આજનું બજાર વેચનારાઓનું બજાર નથી પણ ખરીદનારાઓનું બજાર છે. આપણને પણ ખબર છે કે વેચવાવાળા વેપારીઓ જે છે એ બજારની અંદર અસંખ્ય છે, પણ સામે જે ખરીદનારાઓ છે એ ખરીદનારાઓને જ્યાંથી માલ ખરીદવો હશે ત્યાંથી જ ખરીદશે. એને જ્યાં પરવડે, એને જ્યાં વસ્તુ સારી ગુણવત્તાવાળી હોય કે ઓછી કિંમત હોય કે એને વ્યાજબી કિંમત લગતી હોય ત્યાંથી એ વસ્તુની ખરીદી કરશે. એટલે આજનું જે બજાર છે વેચનારાઓનું બજાર નથી પણ ખરીદનારાઓનું બજાર છે એ ગણાય છે. કારણ કે ગ્રાહક જે છે એ બજારનો રાજા ગણાય છે એમ પણ કહી શકાય. ખરીદનાર માટે એટલે કે ગ્રાહક માટે નવા કાયદાઓ અમલમાં છે અને તે પોતાની ખરીદેલ વસ્તુના તમામ હકો માટે જાગૃત પણ છે. તે વસ્તુ કે સેવાની પડતર અંગે પણ સજાગતા ધરાવે છે. કંપનીના હિસાબો દ્વારા ગ્રાહકો પણ વસ્તુ કે સેવાની પડતર કિંમત અંગેનો અંદાજ બાંધી શકે છે. આમ ગ્રાહકો માટે પણ આ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થાય છે કે કોઈ પણ હિસાબી માહિતી છે જે તે ધંધાની એ હિસાબી માહિતી પરથી એ ધંધાની કોઈ વસ્તુ છે એ વસ્તુની ગુણવત્તા કે એની પડતર કિંમત કે એની વેચાણ કિંમત, બરાબર, કે વ્યાજબી કિંમત લે છે કે નહીં, આ જુદી જુદી બાબતોનો અભ્યાસ કરી અને ગ્રાહકોને પણ કઈ વસ્તુ કયા વેપારી પાસેથી કે બજારની અંદર ક્યાંથી ખરીદવી એ વિશેનો ખ્યાલ જે છે આ હિસાબી માહિતી પરથી મળી રહે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આઠમું વિદેશી ઉદ્યોગ સાહસિકો. તો એની અંદર જોઈએ સંદેશા વ્યવહાર અને ટ્રાન્સપોર્ટ સગવડના કારણે વિશ્વ ખૂબ જ નજીક આવ્યું છે. ઉપરાંત આર્થિક નિયંત્રણો ઉદારીકરણના કારણે હળવા થયા છે. તેથી વિદેશી ઉદ્યોગ સાહસિકો એકબીજા દેશમાં પોતાની વસ્તુ કે સેવાઓના વેચાણની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે. આપણે પણ જો વિદેશથી કોઈ પણ વસ્તુની આપણે આયાત કરી અને એ વસ્તુ જે છે એ આપણે આપણા દેશની અંદર વેચતા હોઈએ છીએ
કે આપણા દેશની અંદર કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે કે એનું જે વેચાણ છે એ આપણે બીજા કોઈ દેશમાં પણ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. આમ વિદેશી ઉદ્યોગ સાહસિકો જે છે એને પણ એ વસ્તુનું વેચાણ કરવા માટે કે ખરીદી કરવા માટે પણ આ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થાય છે. ઉપરાંત જે તે દેશની કંપની સાથે પોતાના ધંધાનું સંયોજન કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે કે કોઈ અન્ય વિદેશી કંપની છે તો એની આપણા દેશની કંપની સાથે સંયોજન કરી અને આપણી વસ્તુ જે છે એનું વેચાણ છે એ વિદેશની અંદર પણ થાય એવી ઈચ્છા દરેક ધરાવતા હોય છે. પરંતુ આ નિર્ણયો લેતા પહેલાં તેમના દ્વારા જે તે કંપનીના હિસાબોનો ઉપયોગ કરી કંપનીના તમામ પાસાઓ જેવા કે સદ્ધરતા, તરલતા, નફાકારકતા વગેરેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. હવે વિદેશી કંપની સાથે માનો કે સંયોજન કરવું હોય તો જે તે કંપની જે છે, બરાબર, એના હિસાબોની માહિતી મેળવી તેમની સદ્ધરતા, તેમની તરલતા, બરાબર, જુદી જુદી જે બાબતો છે એ બાબતોનો અભ્યાસ કરીને પછી આપણે વિદેશની અંદર એ કંપની સાથે સંયોજન કરી આપણે આપણી વસ્તુનું વેચાણ કરી શકીએ છીએ. આ વિશ્લેષણ કર્યા પછી તેમના દ્વારા પોતાના નિર્ણયો લેવામાં આવે છે અને આમ હિસાબો વિદેશી ઉદ્યોગ સાહસિકોની દ્રષ્ટિએ પણ મહત્ત્વ ધરાવે છે. તો વિદેશી ઉદ્યોગ જે સાહસિકો છે કે વિદેશની અંદર પોતે વેપાર કરવાના ઈચ્છુક હોય છે, ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે, એ વેપારીઓ જે સાહસિકો જે છે એ લોકોને પણ આ હિસાબો છે એ હિસાબો ઉપયોગી થાય છે. ત્યારબાદ વ્યવસાયી નિયમનકારી સંસ્થાઓ. તો એની અંદર જોઈએ કંપની ધંધા સ્વરૂપમાં સરકાર અને સરકાર દ્વારા નિર્મિત નિયમનકારી સંસ્થાઓ અંકુશ રાખતી હોય છે, જેથી કરીને કંપનીના કોઈ પણ પગલાં કે પ્રવૃત્તિના કારણે સામાન્ય પ્રજાને આર્થિક નુકસાન ન થાય. આ હેતુસર સેબી એટલે કે સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, તમને એક વાક્યમાં તમને પ્રશ્ન પણ પૂછાય કે સેબીનું પૂરું નામ જણાવો, તો સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. ત્યારબાદ છે ઇરડા, તો એનું ફૂલ ફોર્મ પણ તમને પૂછી શકે. ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે, બરાબર, કે જે સામાન્ય પ્રજા જે છે, બરાબર, એ સામાન્ય પ્રજાને આર્થિક નુકસાન ન થાય, તે નુકસાન ન પહોંચે તેની માટે આ બે સંસ્થાઓ જે છે, બરાબર, જે સેબી અને ઇરડા, આની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. આ સંસ્થાઓ નિયમો અને માર્ગદર્શિકા બનાવવા માટે હિસાબોનો ઉપયોગ કરે છે, બરાબર. જે નીતિ નિયમો છે એ નીતિ નિયમોનું ઘડતર કરવા માટે કે માર્ગદર્શન જરૂરી જે છે એ પૂરું પાડવા માટે આ બંને સંસ્થાઓ જે છે આ હિસાબોનું ઉપયોગ કરતા હોય છે અને તેના પરથી જુદા જુદા નીતિ નિયમોનું ઘડતર કરે છે અને જે તે કંપની કે ધંધો છે એને માર્ગદર્શન પૂરું પાડતા હોય છે. ઉપરાંત નિયમો પ્રમાણે હિસાબો તૈયાર થયા છે કે કેમ તે અંગેની પણ તપાસ હાથ ધરે છે. આમ હિસાબો નિયમનકારી સંસ્થાઓની દ્રષ્ટિએ પણ જરૂર છે. જે નીતિ નિયમોનું ઘડતર કરે છે, જે માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે, એવી જે નિયમનકારી સંસ્થાઓ છે એ લોકોને પણ આ હિસાબો ઉપયોગી થાય છે. ત્યારબાદ વ્યવસાયી સંસ્થાઓ, તો એની અંદર જોઈએ હિસાબો તૈયાર કરનારાઓને વ્યવસાયી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હિસાબો તૈયાર કરનારાઓ જે છે એને આપણે વ્યવસાયી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે સીએ જે હિસાબો તૈયાર કરે છે તો એને વ્યવસાયી કહેવાય. હિસાબી પદ્ધતિ એક વ્યવસાય છે, ધંધો નથી. આ વ્યવસાયના યોગ્ય સંચાલન માટે દરેક દેશમાં વ્યવસાયી સંસ્થા હોય છે. દરેક દેશની અંદર એક વ્યવસાયી સંસ્થા હોય છે જેના પરથી એ હિસાબો તૈયાર થતા હોય છે. હિસાબી પદ્ધતિ માટે આપણા દેશમાં 1949થી ધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કાર્યરત છે. તમને એક વાક્યની અંદર પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ આપણા દેશની અંદર હિસાબી પદ્ધતિ માટે કઈ સંસ્થા કાર્યરત છે, તો કે આપણા દેશમાં ઈસવીસન 1949થી ધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કાર્યરત છે. આ સંસ્થા દ્વારા હિસાબોના સંદર્ભમાં માર્ગદર્શિકાઓ તેમજ હિસાબી ધોરણો તૈયાર કરવામાં આવતા હોય છે. જુદું જુદું વ્યવસાયને લગતું માર્ગદર્શન જે છે એ માર્ગદર્શન અને હિસાબી પત્રિકાઓ જે છે કે જે માર્ગદર્શિકા આપવા માટે જે જુદા જુદા સુધારાઓ છે કે કોઈ કંપની કે કોઈ પેઢીના હિસાબો એણે તપાસ કરી હોય એના પરથી જુદા જુદા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા માટેની પત્રિકાઓ તૈયાર કરેલી હોય છે, જેથી તૈયાર થયેલા હિસાબોમાં એક સૂત્રતા અને સમાનતા રહે.
ઉપરાંત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયા અને ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા પણ હિસાબો અંગે જરૂરી સૂચનો કરે છે. તો આ બીજી બે સંસ્થાઓ પણ છે જે વ્યવસાયી સંસ્થાઓ છે જે આમાં સૂચનો પણ કરતી હોય છે. આમ વ્યવસાયી સંસ્થાઓને માર્ગદર્શિકા અને હિસાબી ધોરણો તૈયાર કરવા માટે હિસાબો છે કે હિસાબી માહિતી છે એ મદદરૂપ થાય છે. ત્યારબાદ છે સંશોધકો અને વિશ્લેષકો. તો એમાં જોઈએ આ હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરનાર એક વર્ગ છે સંશોધકો અને વિશ્લેષકો. આ ઉપયોગકર્તાઓને કંપનીની નફાકારકતા કેટલી છે, આર્થિક સદ્ધરતા કેટલી છે તેની જાણકારી મેળવવા ઉપરાંત આ નફાકારકતા કે આર્થિક સદ્ધરતા આવી કેમ છે, આટલી કેમ છે તે અંગેનું સંશોધન અને વિશ્લેષણ કરવાનું હોય છે. જો શું કહે છે કે કોઈ પણ ઉપયોગકર્તા છે એ ઉપયોગકર્તાઓને કંપની નફાકારકતા કેટલી છે, તેમની આર્થિક સદ્ધરતા કેટલી છે, કે એ સદ્ધરતા કે નફાકારકતા આટલી જ કેમ છે કે આવી કેમ છે, આનું સંશોધન અને વિશ્લેષણ કરવાનું હોય છે. તો એ સંશોધકો અને વિશ્લેષકોને પણ આ વિશ્લેષણ કે સંશોધન કરવા માટે કે જુદા જુદા નિર્ણયો લેવા માટે આ હિસાબો છે આપણને ઉપયોગી થતા હોય છે. આ સંશોધન અને વિશ્લેષણ કંપનીને અંગત રીતે અને રોકાણકારોને મદદરૂપ થાય છે. આ ઉપયોગકર્તાનું યોગદાન પણ નોંધપાત્ર છે. આ વર્ગ પોતાના અંગત હેતુ માટે જ નહીં પણ અન્યના લાભ માટે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. આ સંશોધકો અને વિશ્લેષકો છે એના લાભ માટે કોઈ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા નથી, પણ અન્યને લાભ થાય, અન્યને કોઈ આર્થિક નુકસાન ન થાય એનો લાભ જોઈને આ હિસાબી માહિતીનું અભ્યાસ કરી કે એનું સંશોધન કે વિશ્લેષણ કરી અને જરૂરી માર્ગદર્શન આપણને પૂરું પાડે છે. ભારતમાં અને વિદેશમાં શાખ પાત્રતા નક્કી કરતી સંસ્થાઓ કામ કરે છે જેને ક્રેડિટ રેટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમને એક વાક્યમાં એવો પ્રશ્ન પણ પૂછે કે ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી એટલે શું? તો ભારતમાં અને વિદેશમાં શાખ પાત્રતા નક્કી કરવા માટે જે સંસ્થાઓ કામ કરે છે તેને ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એક વાક્યમાં તમે આ જવાબ લખી શકો, જેમાં ક્રિસિલ, ઇસરા વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ એજન્સીઓ દ્વારા પણ પ્રકાશિત હિસાબોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, તો આની અંદર પ્રકાશિત હિસાબો તૈયાર કરી એની અંદર જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે. એટલે સંશોધકો અને વિશ્લેષકોને પણ આ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થાય છે. ત્યારબાદ છેલ્લું છે સરકાર. સરકારને પણ આ હિસાબો છે એ ઉપયોગી થતા હોય છે. કઈ રીતના એ જોઈએ. દેશના કાર્યક્ષમ અને અસરકારક સંચાલન અને વહીવટ અંગેની જવાબદારી છે એ સરકારની છે. બરાબર, દેશનું અસરકારક સંચાલન અને વહીવટ જે છે એ સરકારના હાથમાં છે. સરકાર દ્વારા દેશના વિકાસ અંગેની નીતિઓ ઘડવામાં આવે છે. આ નીતિઓના ઘડતર માટે પૂરતા પ્રમાણમાં સુસંગત માહિતીની જરૂરિયાત હોય છે. કે જરૂરી માહિતી જે સરકારને માહિતી જોતી છે એ સુસંગત માહિતી છે એ સરકારને જરૂરી બને છે. કંપનીઓ દ્વારા હિસાબોમાં રજૂ કરેલ માહિતીનું એકત્રીકરણ કરીને તેનો ઉપયોગ દેશની નીતિઓ ઘડવામાં આવે છે. જો શું કહે છે, કંપની દ્વારા જે હિસાબો રજૂ કર્યા છે એ રજૂ કરેલ માહિતીનું એકત્રીકરણ એટલે કે એ માહિતી એકઠી કરીને એનો ઉપયોગ કરી દેશની નીતિ નિયમોનું ઘડતર કરવા માટે આ હિસાબોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સરકારના નીતિ વિષયક નિર્ણયોમાં આ હિસાબી માહિતી અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. તો આમ સરકારને પણ આ હિસાબો જે છે એ દેશના સંચાલન કે એનું જે વહીવટ છે એ વહીવટ કરવા માટે પણ આ હિસાબો જે છે એ નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવા માટે પણ ઉપયોગી થાય છે. તો આમ હિસાબી માહિતીના ઉપયોગકર્તાઓ કે તેમની જરૂરિયાતોનો પ્રશ્ન જો તમને પૂછાય તો એમાં તમારે આ 12 ઉપયોગકર્તાઓ છે કે 12 જે પક્ષકારો છે તેમને આ હિસાબી માહિતીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. એમાં પહેલું છે સંચાલકો, ત્યારબાદ શેરહોલ્ડર્સ, સંભવિત શેરહોલ્ડર્સ, લેણદારો, કર્મચારીઓ, વેરા અધિકારીઓ, ગ્રાહકો, વિદેશી ઉદ્યોગ સાહસિકો, નિયમનકારી સંસ્થાઓ, વ્યવસાયી સંસ્થાઓ, સંશોધકો અને વિશ્લેષકો અને સરકાર.
આ 12 પક્ષકારો કે ઉપયોગકર્તાઓ છે કે જે હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે અને એને જે જરૂરી માહિતી છે એ જરૂરી માહિતી પરથી એમાં એ માહિતી એકઠી કરી એનો અભ્યાસ કરી અને તેના પરથી તેમને જે માહિતી ઉપયોગી હોય એ માહિતીનો ઉપયોગ કરી અને એના જુદા જુદા જે નિર્ણયો છે એ નિર્ણયો લેવા માટે કે એને જે જરૂરિયાત છે એ પૂરી પાડે એ માહિતી માટે આ હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે એની પછી આપણે જોઈએ તો કે હિસાબી પદ્ધતિના પારિભાષિક શબ્દો. તો હિસાબી પદ્ધતિમાં પણ અમુક શબ્દો એવા છે કે જે તમારે જ્યાં સુધી તમે એકાઉન્ટ ભણશો, બરાબર, કે હિસાબો લખશો ત્યાં સુધી આ શબ્દોનો ઉપયોગ થતો હશે. તો એવા જે પારિભાષિક શબ્દો છે એની વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો એમાં પહેલું જ છે ધંધાકીય વ્યવહાર. પારિભાષિક જે શબ્દો છે એની અંદર પહેલું છે ધંધાકીય વ્યવહાર. તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે ધંધાકીય વ્યવહાર કોને કહેવાય. તમને 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય કે ધંધાકીય વ્યવહાર સમજાવો, તો તમારે એની વ્યાખ્યા એની સમજૂતી લખવી પડે. તો એની અંદર જોઈએ ધંધાકીય વ્યવહાર એટલે 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ વચ્ચે ધંધા માટેની વસ્તુ કે સેવાની રોકડમાં અથવા તો શાખ પર ફેરબદલી. લેવડ દેવડ વ્યવહાર એટલે આપણે એક જાતનું આપણે શું કરીએ છીએ, લેવડ દેવડ. આપણે અગાઉ પણ જોયું કે ભૂતકાળમાં અગાઉના સમયની અંદર જે લેવડ દેવડ થતી એ વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ કે સેવાની લેવડ દેવડ થતી હતી, જેને આપણે સાટા પદ્ધતિ કહીએ છીએ. હાલમાં તમે જુઓ તો એક નાણાંનું માધ્યમ છે કે નાણાંના માધ્યમથી કોઈ પણ વસ્તુની તમે ખરીદી કે તેની વેચાણ કે કોઈ પણ સેવાનો લાભ પણ તમે લઈ શકો છો. તો અહીંયા તમને કીધું છે કે ધંધાકીય વ્યવહાર એટલે કે 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ, ઓછામાં ઓછા કેટલા વ્યક્તિઓ જોઈએ તો કે 2, તો જ લેવડ દેવડ શક્ય બને છે, બરાબર. એ 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ વચ્ચે ધંધાની કોઈ પણ વસ્તુ છે કે સેવા છે એની રોકડમાં કે શાખ પર એટલે કે બાકીમાં જે લેવડ દેવડ થાય છે તેમને શું કહેવાય, ધંધાકીય વ્યવહાર કહેવાય. ધંધાકીય વ્યવહાર એટલે ધંધાનું કાર્ય, કૃત્ય. ધંધાકીય વ્યવહાર હંમેશા આર્થિક વ્યવહાર હોય છે. કેવો વ્યવહાર હોય છે, આર્થિક. કે આર્થિક વ્યવહાર એટલે શું, તો કે જે વ્યવહારને નાણાકીય મૂલ્યમાં આંકી શકાય એવા વ્યવહારને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય, બરાબર. જે વ્યવહારમાં માધ્યમ છે એ નાણાંનું માધ્યમ હોવું જોઈએ. નાણાંના બદલામાં જે કોઈ વસ્તુની ફેરબદલી થતી હોય કે ફેરબદલ થતી હોય, બરાબર, એ આર્થિક વ્યવહાર ગણાશે. આર્થિક વ્યવહાર એટલે જેનું નાણાંમાં મૂલ્ય માપી શકાય. કીધું ને, આર્થિક વ્યવહાર એટલે તો કે જે વ્યવહારનું નાણાંમાં મૂલ્ય માપી શકાય તેને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. રોકડ વ્યવહાર નાણાંના સ્વરૂપે થાય છે જે સ્પષ્ટ રીતે નાણાકીય મૂલ્ય દર્શાવે છે. પણ ઉધાર વ્યવહારના નાણાં છે એ ભવિષ્યમાં મળવાના હોય છે. અત્યારે હાલમાં આપણને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં મળતા નથી, પણ અમુક ચોક્કસ મુદતના અંતે આપણને એ ભવિષ્યમાં નાણાં મળવાના હોય છે. પણ તેનું નાણાકીય મૂલ્ય વર્તમાનમાં નક્કી થાય છે. ભવિષ્યમાં નાણાં મળશે પણ એનું મૂલ્ય છે એ વર્તમાનમાં જ નક્કી થાય છે કે ભાઈ આટલા રૂપિયા તમારે આટલા દિવસની અંદર આપવાના થશે કે લેવાના થશે. ધંધાકીય વ્યવહારની મૂળભૂત શરત એ છે કે તેનું નાણાકીય મૂલ્ય એટલે કે તેનું આર્થિક મૂલ્ય હોવું જોઈએ. ધંધાકીય વ્યવહાર રોકડના માધ્યમથી અથવા ઉધારની શરતે અસ્તિત્વમાં આવે છે. દાખલા તરીકે રોકડ વ્યવહાર કોને કહેવાય, તો એ જોઈએ કે ₹5000નો માલ છે એ આપણે રોકડેથી વેચ્યો છે. ₹5000નો માલ આપણે રોકડેથી વેચ્યો છે, તો માલ આપણે આપ્યો છે, બદલામાં રોકડા આપણને મળે છે, બરાબર. તો આ રોકડ વ્યવહાર થઈ ગયો. કારણ તો કે માલના બદલામાં તરત જ રોકડની આપલે થાય છે. તો માલના બદલામાં રોકડ મળે છે અને સામે આપણે એને માલનું વેચાણ કરીએ છીએ. એટલે નાણાકીય મૂલ્ય કેટલું થઈ ગયું, તો કે 5000 નાણાકીય મૂલ્ય ગણાય, બરાબર. એટલે આર્થિક વ્યવહાર થઈ ગયો, બરાબર. આર્થિકની અંદર પણ કયો, તો કે રોકડના બદલામાં આપણે માલની લેવડ દેવડ કરી છે, બરાબર. એટલે આ ધંધાકીય વ્યવહારો થઈ ગયો. એવી જ રીતના ઉધાર, માનો કે ધંધાકીય વ્યવહાર કોને કહેવાય, તો એની અંદર જોઈએ ₹5000નો માલ છે એ આપણે રજનીકાંતને 10 દિવસ માટે એટલે કે શાખ પર આપણે એને માલનું વેચાણ કર્યું છે. તો જુઓ ₹5000 નાણાકીય મૂલ્ય અત્યારે વર્તમાનમાં નક્કી થઈ ગયું છે, પણ ખરેખર નાણાં ક્યારે મળશે, તો કે 10 દિવસ પછી મળશે, બરાબર. એટલે ભવિષ્યની અંદર મળશે. એટલે આ કયો વ્યવહાર થઈ ગયો, તો કે ઉધાર વ્યવહાર.
પણ ગણાય કયો તો કે આર્થિક નાણાકીય મૂલ્ય માપી શકાય છે અને ભવિષ્યમાં એ નાણાં મળવાના છે, એટલા માટે એ ઉધાર ધંધાકીય વ્યવહાર ગણાશે. તો આ પ્રમાણે ધંધાકીય વ્યવહાર તમને 2 માર્ક્સની અંદર જો પારિભાષિક શબ્દ પૂછાય તો 2 માર્ક્સની અંદર તમારે એનો અર્થ અને એની સમજૂતી કે એનું ઉદાહરણ તમારે સમજાવવું પડશે. ત્યારબાદ બીજું છે પારિભાષિક શબ્દ બનાવ. તો એની અંદર જોઈએ બનાવ એટલે કે ઘટના. બનાવ એ ઘટનાના સ્વરૂપે ઓળખવામાં આવે છે. બનાવ કયો કે ઘટના કયો, બરાબર, બંને એક જ થયું. બનાવ એટલે વ્યવહારમાંથી ઉદ્ભવેલ પરિસ્થિતિ અથવા તો પરિણામ. આપણે જે કોઈ વ્યવહાર કર્યો છે એમાંથી જે પરિસ્થિતિ કે પરિણામ મળે છે એને બનાવ કે ઘટના કહેવાય. વ્યવહારની પોતાની આગવી લાક્ષણિકતાઓ છે જેનો ઉપર મુજબ આપણે અભ્યાસ કર્યો, જે હમણાં જ આપણે કીધું, 2 રોકડ ધંધાકીય વ્યવહાર અને ઉધાર ધંધાકીય વ્યવહાર. તો એમાં આપણે જોયું કે માનો કે 5,000 રૂપિયાનો માલ આપણે વેચ્યો છે, બરાબર. એ 5,000 રૂપિયાનો માલ વેચ્યો છે, પણ ખરેખર એ માલ માનો કે આપણને 3,000 રૂપિયામાં પડ્યો છે. આપણી પડતર કિંમત, આપણે 3,000 રૂપિયામાં માલ ખરીદ્યો હતો, એ જ માલ આપણે 5,000માં વેચ્યો છે, બરાબર. અને જે માલ આપણે મોકલાવ્યો છે, 3,000નો આપણે ખરીદ્યો છે, એ માલ આપણે જે તે ગ્રાહકને મોકલાવ્યો તો 500 રૂપિયા માનો કે મજૂરીના થયા, તો એ માલ આપણને ખરેખર પડ્યો કેટલામાં તો કે 3,500 રૂપિયામાં પડ્યો એમ કહેવાય. એટલે પડતર કિંમત એની 3,500 થઈ ગઈ. એ 3,500 રૂપિયાનો માલ આપણે 5,000માં વેચ્યો છે, તો 1,500 રૂપિયા જે છે એ 1,500 રૂપિયા જે આપણું પરિણામ છે એ આપણો નફો ગણાય. એ 1,500 રૂપિયા આપણું પરિણામ છે જે આપણને નફો મળ્યો છે. તો આ વ્યવહાર પરથી આપણે કહી શકીએ કે જે ઘટના એ ધંધાના વ્યવહારથી ઉદ્ભવેલ પરિસ્થિતિ અથવા તો વ્યવહારનું પરિણામ જણાવે છે કે ભાઈ 1,500 રૂપિયાનો આ વ્યવહારથી આપણને નફો થાય છે, તો એને બનાવ કે ઘટના કહી શકાય, બરાબર. તો આજના વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખશું, બરાબર. હિસાબી માહિતીના ઉપયોગકર્તાઓ અને તેમની જરૂરિયાતો, અને ત્યારબાદ પારિભાષિક શબ્દોની અંદર 2 પારિભાષિક શબ્દો આજે આપણે સમજ્યા છીએ, ધંધાકીય વ્યવહાર અને બનાવ. આટલી વિગતો આપણે આજના લેક્ચરની અંદર રાખશું. આગળના વિડીયોમાં હજી આગળના પારિભાષિક શબ્દો છે જેની વિશે વિગતવાર આપણે આગળના વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધન્યવાદ.